깊은 사귐이 있는, 그래서 하나님의 뜻을 온전히 발견하는 그런 시간이 되기를 바랍니다. 그리고 다음 주 기도는요, 우리 기도 순서는 유태원 집사님 2부 예배, 금요 기도는 윤은숙 집사님, 그리고 영어 예배는 EM 예배는 린지 킴입니다. 좀 기도로 준비하시기를 바랍니다. 자, 하나님께서 오늘 주시는 말씀을 나누도록 하겠습니다. 누가복음 7장입니다. 제가 오늘 말씀을 전하기 전에 한 몇 분간 우리 영어권을 위해서 오늘 말씀을 통해서 무엇을 나눌 건지에 대해서 제가 조금 요약을 하고 대충 이야기 드릴 수밖에 없을 것 같아요. 그러나 1시 반에 우리 EM이 오늘 모인다고 하니까 우리 윤 전도사님께서 오늘 선포하는 말씀을 나누어 주시겠다고 했습니다. Now I'm going to tell you a few minutes for English speakers about what I'm going to preach. Today we are having a joint service. How honored and how humbled I am to stand before you with God's words, the message. Normally, because of a language barrier, we cannot communicate with you. I'm very sorry for that. But remember, you guys, you have to remember that I and all my church members remember you in our prayers and in our hymnals, in our singing hymnals in the Spirit. Today also I'm very happy and honored and humbled because it's the first Thanksgiving Day since the foundation of the Agape Korean Presbyterian Church on New England soil. Today I'm going to preach 3 different kinds of Thanksgiving. One is if. Second one is because. Third one is in time of tribulation. What are they? You know, we sometimes say, if God gives what I want, I'll give thanks to God. Second one is because you have given me this and that. That's why I'm now giving you thanks to God. But third one is, even though I'm in time of tribulation, in time of dismay and distress, I want to thank you, God. Why? You are my Father and you are God, and you are still watching over me. You are now seeing and you are now guiding me, even though I am in trouble. And you are always faithful, even in this time of need. And think about Mayflower has arrived in 1620 on this soil, New England. We remember Mayflower every Thanksgiving instead of remembering, people who came to Jamestown in 1607. Why? People on Mayflower gave thanks to God, even though they were very in trouble. But they believed God was still watching over him, and that God had still great, wonderful plan for them. And they came here with God's providence. They were guided by God. Now history remembers Mayflower rather than the people who came to Jamestown in 1607. Today the passage deals with one with gratitude and one with ingratitude. One who is a very simple woman, one who knows the Bible a lot, but he does not know God. I want to ask you to question all the way throughout the preaching who you are
You are with gratitude or you are with ingratitude? Who are you? Especially in time of need. If you give thanks to God, you may have the opportunity, great opportunity to encounter the power and the grace and the glory of God. Amen. Today, Ian is going to meet at 1:30, as I told you before, and Pastor Yoon is going to talk about what I'm now preaching. I'm going to preach with you. So now I switch to Korean. Thank you. 여러분, 추수감사절은 미국의 최대의 명절입니다. 왜 그렇습니까? 청교도의 전통 때문입니다. 우리는 추수감사 때마다 메이플라워를 생각을 합니다. 청교도들을 생각합니다. 순례자들을 생각을 합니다. 여러분, 그들이 말씀에 기초해서 그 어려운 상황 속에서 그 거친 땅에서 그 추위에도 불구하고 하나님께 감사를 드렸다는 것입니다. 사실 그 메이플라워이 이 땅에 왔을 때 그 땅은 언제였느냐? 1620년입니다. 근데 버지니아에 가면 제임스 타운이 있습니다. 거기에는 더 많은 사람들이 더 빨리 온 곳입니다. 1607년입니다. 여러분, 그런데도 불구하고 왜 미국의 역사는 제임스 타운에 온 사람들보다는 메이플라워를 타고서 이 뉴잉글랜드 땅에 온 사람에 대해서 더 많이 자랑하면서 더 많이 기억을 하고 있습니까? 왜 하나님은 이 땅을 세우실 때 제임스 타운에 온 사람들보다도 이 땅에 가장 열악한 땅에 추운 동토에 온 사람들을 통해서 이 땅에 기초를 세우기를 원하셨습니까? 그들은 감사할 줄 아는 사람이었습니다. 그들은 말씀의 기초에서 하나님이 신실하심을 고백하면서 감사로 하나님의 문에 들어갔던 사람들이라는 것입니다. 여러분, 특별히 감사함으로써 하나님을 경험하고 하나님을 기억하게 하는 사람들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분, 오늘 시간은 우리 먼저 감사하는 세 가지 감사하는 세 가지 종류의 감사가 있다라는 것을 한번 나누고 싶습니다. 우리가 만약에라는 말이 있습니다. if, 만약에 내 기도를 들어주시면, 만약에 내가 원하는 그것을 주시면 내가 하나님께 감사드리겠다. 여러분, 이건 어린아이 수준이에요. 두 번째, 어떤 거냐면 때문에, because 하나님께서 나에게 이런 것들을 주셨기 때문에 내가 하나님께 감사합니다. 여러분, 주신 은혜 헤어보는 것도 너무 중요하잖아요. 주신 은혜 그냥 입 닫고 모른 척하고 그냥 넘어가는 것은 배은망덕한 ingratitude의 삶입니다. 제가 지난주에 하나님이 주신 은혜들을 한번 헤아려 봤습니다. 하나하나 너무도 컸습니다. 몇 분의 목사님들과 나누는데, 이야, 이 목사님 정말 큰 은혜를 받으셨네요. 감사할 점이 많네요. 그래요. 근데 제가 속으로 그랬어요. 참, 이런 큰 굵직굵직한 감사가 그냥 오래 못 가더라고요. 여러분, 그게 뭡니까? 뭐 때문에라는 것도 한 달 가고 두 달 가고 1년 갈 수는 있지만은 그게 우리의 삶을 완전한 기쁨으로 채워주지 못하더라는 거예요. 적어도 제 삶을 보니까 그런 것 같아요. 그런데 그럼에도라는 상황, 그럼에도 nonetheless, 그럼에도 나는 하나님께 감사하고 하나님을 찬송하리로다. 하나님 지금 우리에게 이 시간 무엇을 원하느냐? 너 상황이 지금 어떨지라도 네가 나를 믿느냐? 내가 신실한 하나님의 것을 믿느냐? 하나님의 인자가 영원한 것을 믿느냐? Do you believe that God's loving kindness, steadfast endures forever? 하나님은 우리에게 그걸 원하는 거예요. 하나님 지금 우리 아가페 교회에 원하시는 것은 만약이 아니라 뭐 때문에 아니라 그럼에도 불구하고 하나님의 사랑이 영원한 것을 믿느냐? 내가 너의 사랑인 것을 믿느냐? 내가 너의 남편이고 내가 너의 신랑인 것을 믿느냐? 내가 끝까지 너를 인도할 것을 믿느냐? 너는 항상 내 마음속에 있는 것을 내 눈에 너희가 있다라는 것을 믿느냐?
라고 물으신다는 것입니다. 여러분, 왜 청교도가 메이플라워를 타고 이 땅에 왔을 때에 하나님께서 그들을 통해서 그들의 신앙을 아메리칸 스피릿으로 만들어 주셨느냐? 여러분, 그들은 참으로 열악한 상황에서 이 땅에 도착을 했습니다. 여러분, 그들이 어떻게 감사했는지 한번 7가지 감사 제목이 그들이 하나님께 드렸던 것을 한번 나누어 보려고 합니다. 첫째, 180톤밖에 안 되는 작은 배지만 그 배라도 주신 것을 감사합니다. 평균 시속 2마일로 항해했으나 117일간 계속 전진할 수 있었음을 감사합니다. 항해 중 2사람이 죽었으나 한 아이가 태어났음을 감사합니다. 폭풍으로 큰 돛이 부러졌으나 파손되지 않았음을 감사합니다. 여자들 몇 명이 심한 파도 속에 휩쓸렸지만 모두 구출됨을 감사합니다. 인디언들의 방해로 상륙할 곳을 찾지 못해 한 달 동안 바다에서 표류했지만 결국 호의적인 인디언들이 사는 곳에 상륙하게 해주셔서 감사합니다. 7번째, 고통스러운 3개월 반의 항해 도중 단 한 명도 돌아가자고 말하는 사람이 나오지 않았음을 감사합니다. 청교도들의 이러한 감사들을 봐도 최악의 상황에서 최고의 감사를 드렸다는 것을 알 수 있습니다. 감사의 조건보다 불평, 불만과 원망의 조건들이 더 많을 수 있는 상황이었지만, 더 많았던 상황이었지만 그들은 감사의 내용들을 적극적으로 찾아서 하나님 앞에 감사를 드렸던 것입니다. 여러분, 감사의 사람 하면 빼놓을 수 없는 사람이 바로 다윗입니다. 시편 109편에 보니까 내가 찬양하는 하나님이여 잠잠하지 마옵소서. 나는 사랑하나 그들은 도리어 나를 대적하니 나는 기도할 뿐이라. 하나님 잠잠하지 마세요. Don't be silent, God. 하나님 내가 너무 고통스러운데 하나님 가만히 있으면 어떡해? 하나님 침묵을 지키시면 어때요? 하나님 내 사정을 한번 들어보세요. 나는 사랑하나 그들은 도리어 대적하니 나는 기도할 뿐이라. 여러분, 이 표현 한마디가 얼마나 깊고도 깊은 다윗의 마음을 잘 드러내주는 말입니까? 여러분은 사랑하는데 그 사람이 여러분의 원수가 되어 올 때에 그 마음, 그 아픔과 그 슬픔은 어떻게 말로 표현할 수 있겠습니까? 다윗이 참 고통의 상황이 바로 그렇다는 거예요. 그런데 그 순간에 할 수 있는 게 뭐냐고요? 기도뿐이라. 오직 하나님밖에 없다는 거예요. 내 사정을 알아주고 나를 위로할 자 하나님밖에 없다는 사실입니다. 그러면서 다윗은 109편에서 이제 뒤쪽으로 30절에 가면 이렇게 고백합니다. 내가 입으로 여호와께 크게 감사하며 많은 사람 중에서 찬송하리니. 내가 이 상황에서 내가 입을 벌려서 크게 하나님을 감사하고 많은 사람 중에서 하나님을 찬송하겠다고 말합니다. 내가 할 수 있는 것은 기도를 한 다윗이 결국 2가지를 끄집어내는데 2가지 무기가 뭡니까? 감사와 찬송입니다. 하나님 감사함으로 그 문에 들어가고 찬송함으로 그 궁정에 들어가서 하나님 마음을 열고 하나님이 나의 하나님으로 내가 경험할 수 있는 그것은 무엇이냐? 바로 감사와 찬송이라고 합니다. 감사가 넘쳐나면 입이 벌려지고 찬송이 나올 수밖에 없어요. 감사가 안 되는데 어떻게 찬송이 나옵니까? 31절에서 다윗은 이렇게 고백합니다. 그가 궁핍한 자의 오른쪽에서 서사 그의 영혼을 심판하려 하는 자들에게서 구원하실 것이미로다. 내가 이렇게 나는 사랑하나 나의 대적이 된 사람들로부터 하나님께서 내 오른편에서 나를 구원하실 것이다. 기도를 통해서 감사와 찬송을 통해서 다윗은 하나님의 구원을 본 것입니다. 여러분, 이런 감사와 찬송을 회복하여서 크신 하나님의 오른팔을 경험하는 가을이 되기를 축복합니다. 여러분, 빌립보 감옥에서 바울과 실라를 볼 수 있잖아요. 여러분, 바울은 감사의 사람이었습니다. 그는 엄청난 우리가 정말 말로 다할 수 없는 어마무시한 고통과 고난을 당했던 환난 가운데 살았던 사람입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그의 족적 속에서 지나온 그런 걸음 속에서 하나님 나라가 임하는 것을 하나님의 영광이 나타나도록 해주셨습니다. 감사할 수 없는 그 상황 속에서
빌립보 감옥 속에서 차가운 감옥 속에서 착고에 매여서 그럼에도 불구하고 밤에 한밤중에 찬양하기 힘든 그 상황 속에서 그는 기도와 찬양으로 하나님께 나아갔다는 것입니다. 여러분 우리가 시편을 보면 하나님 말씀을 보면 확실히 알 수 있는 것은 기쁨이 없이는 감사가 없이는 찬양할 수가 없습니다. 찬양하면 또다시 기쁨이 생기고 또 감사할 제목이 생기고 선순환이 일어나는 것입니다. 여러분 감사가 시작입니다. 감사가 많은 열매를 가져옵니다. 상황에도 불구하고 어떠한 상황에도 불구하고 상황과 상관없이 오늘 본문 내용입니다. 바리새인 시몬이 예수님을 식사 자리로 초청합니다. 이 사실을 알고 죄 많은 한 여인이 이 표현은 죄 많다라는 표현은 거리의 여인이란 뜻입니다. 몸을 파는 여자입니다. 그 여자가 향유를 가지고 바리새인 집으로 와서 예수의 뒤로 그 발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입 맞추고 향유를 부으니라고 누가는 아주 이 여자의 행동 하나하나를 동사를 사용해서 자세하게 묘사를 합니다. 설명을 하지 않고 사진 찍듯이 그냥 그 여인의 행동을 하나하나 보여주면서 자, 우리로 하여금 그 상황 속에 입체적으로 들어가도록 합니다. 우리의 영적인 상상력을 사용해서 그 상황 속으로 우리의 손을 잡고 이끌어가고 있습니다. 여러분, 왜 이 여인이 이런 일을 합니까? 이렇게 행동을 해야 했습니까? 먼저 이 여인은 감사할 이유가 있었습니다. 예수가 너무 좋습니다. 세상에서 멸시받고 천대를 받고 사는데 예수님이 자기를 터치해 주셨습니다. 예수님이 자기에게 구원을 베풀어 주셨습니다. 그는 감사할 수가 있었습니다. 여러분 우리의 감사의 기초는 예수 그리스도의 희생과 예수 그리스도의 십자가의 사랑과 하나님의 은혜여야 합니다. 하나님이 베풀어 주신 그 구원에 우리의 삶의 기초가 뿌리를 내릴 때에 우리의 인생의 돛이 내릴 때에 돛을 내릴 때에 하나님 우리에게 큰 감사를 주십니다. 상황에도 불구하고 바리새인 시몬의 여신과 판단이 소개가 됩니다. 이 사람이 선지자라면 예수가 바리새인들은 말씀을 그렇게 읽고 암송하고 있지만은 예수가 누군지 만나지 못합니다. 그들은 의심의 사람이고 판단의 사람이고 자기 중심적인 사람입니다. 이 사람이 선지자라면 예수님이 하나님의 아들이라는 사실을 모르고 있다는 거예요. 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떤 자인지 곧 죄인인지 죄 많은 여인 거리의 여자인지 알 텐데 정말 당달 봉사구나. 그렇기 때문에 그 더러운 손으로 예수의 자기 몸을 만지는데도 그냥 거절하지 못하는 예수는 선지자도 아니구나라고 판단을 내립니다. 여러분 예수님께서 말씀합니다. 내가 네게 이럴 말이 있다라고 바리새인 시몬에게 말합니다. 누가를 통해서 하나님은 우리에게 예수님은 모든 것을 다 알고 계시는 것을 가르쳐 줍니다. 우리 영혼의 속살까지 들여다보는 것을 가르쳐 줍니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님 앞에 거짓으로 살 수가 없어요. 우리가 하나님께 정직한 영을 새롭게 해달라고 기도하고 간구할 수밖에 없어요. 하나님은 속지 아니하시는 분이에요. 우리는 하나님을 만원히 여길 수 없어요. 하나님은 속지 아니하시고 하나님은 보신 대로 판단하시는 분이에요. 우리의 중심을 보시는 분이에요. 예수님께서 시몬에게 이르실 말씀이 있다고 하면서 이렇게 말씀합니다. 빚 주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 500데나리온을 졌고 하나는 50데나리온을 졌는데 갚을 것이 없으므로 둘 다 탕감하여 주었으니 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐? 시몬이 대답합니다. 내 생각에는 많이 탕감을 받은 자니이다. 이르시되 예수님이 말씀합니다. 내 판단이 옳다. 그러면서 그 여자를 돌아보시면 시몬에게 말합니다. 이 여자를 보느냐? 이 여자가 집에 들어올 때마다 이 여자가 네 집에 들어올 때부터 시작해서 이 여자가 행동하는 하나하나를 다시 짚으시면서
이 여자의 행동 하나하나에 의미를 두면서 말씀하고 있는 것입니다. 이 여자가 정말 들어올 때부터, 너 집에 들어올 때부터 내 뒤로 와서 내 발 곁에 서서 울며 눈물로 발을 적시고 자기 머리털로 내 발을 닦고 내 발에 입맞춤하기를 쉬지 아니하였다라고 말하면서 마지막에 그 비싼 향유 옥합을 깨뜨려 부었다라고 말합니다. 여러분, 이 여인의 모습을 통해서 여러분은 어떤 느낌을 받습니까? 참으로 갚을래야 갚을 수 없는 그 사랑, 그 은혜를 알기에 정말 자격이 없기에 뒤로 와서 겸손하게 예수님의 발 앞에 엎드립니다. 그 사랑에 감격해서 눈물을 쏟아 부으면서 예수님의 더럽혀진 그 발을 눈물로 씻어주고 자기 그 귀한 머리털로 예수님의 발을 닦습니다. 그리고 자기의 전재산이라고 할 수 있는 그 향유 옥합, 알라베스터 jar perfume, 그것을 쏟아 붓습니다. 자기의 인생을 쏟아 붓습니다. 전부를 하나님께, 예수님께 드리는 것입니다. 여러분, 우리는 누구입니까? 이 이야기를 통해서 여러분 바리새인 시몬에 가깝습니까? 아니면 여러분은 이 여인에 가깝습니까? 갚을 수 없는 빚을 탕감받은 인생이 바로 우리 인생입니다. 우리는 갚을래야 갚을 수 없는 그 빚을 하나님께서 우리에게 그 빚을 캔슬해 주셨습니다. 우리가 누구입니까? 허물과 죄로 죽었던 자들입니다. 흑암의 세력에서 사랑하는 하나님 아들의 나라로 우리는 옮김을 받은 사람들입니다. 하나님이 우리를 살리신 은혜가 우리 삶의 이제 기초가 되어야 합니다. 저는 이번 말씀을 준비하면서 내가 이 여인이라는 사실을 발견하게 되었습니다. 이 사실을 발견하는데 50년 이상 걸렸어요. 예수 믿고 50년 이상 걸렸단 말이에요. 내가 이 여자라는 사실. 예수님이 오늘 누가를 통해서 왜 이 말씀을 우리에게 들려주시느냐. 유기천 너가 이 여인인데 이 여인처럼 너 전부를 나에게 존경심으로 사랑으로 드리고 있느냐는 거예요. 우리에게 물으시는 거예요. 이 여인은 그냥 불쌍한 여인인데, 죄 많은 여인인데 예수님은 사랑이 커서 그래도 이 여인을 사람들이 멸시하고 천대하지만 그래도 이 여인을 예수님은 친구 삼아 주셨다라는 메시지가 아니에요. 이 두 사람 중에 너희들은 누구냐는 거예요. 이 두 번째 사람, 이 죄 많은 여인이라는 것을 너희가 확인해야 나에게 이러한 예배를 드릴 수 있다는 거예요. 너희 삶이 예배가 되게 할 수 있다는 거예요. 너희가 이 죄 많은 인간과 동시하지 않으면 너희는 그런 예배를, 이 여인이 드렸던 그 예배를 너희가 드릴 수 없다는 것입니다. 이 베다니 마리아라고 합니다. 막달라 마리아가 아니고 베다니 마리아라고 하는데, 이 마리아가 다른 복음서에 보면은 이 여인의 행위를 통해서 예수님께서 이 여인의 행위를 무엇으로 받아주셨느냐? 예수님의 장례 예배로 받아주셨다고 합니다. 예수님의 장례는, 예수님의 죽음은 너무너무 귀합니다. 그 장례를 준비하는 일에 바로 이 죄 많은 여인을 통해서 하나님의 죽음을 예비하셨다는 것입니다. 여러분, 하나님은 바로 이런 자의 하나님입니다. 정말 마음으로, 중심으로 하나님께 돌아온 자를 통해서 하나님은 그 삶을 예배로 받아주신다는 것입니다. 누가복음은 정말 기가 막히게 복음의 핵심과 전곡을 그 역간사가 그 메스를 들고 수술 환자의 환부를 도려내는 것처럼 전곡을 찌르는 그런 능력, 그런 면이 탁월합니다. 누가복음 15장의 당자 이야기를 한번 생각해 보십시오. 저는 제가 항상 맏아들이라는 생각을 했습니다. 실제로 집안에서 맏아들이고 그 이야기를 들을 때마다 나는 그렇지, 나는 둘째 동생하고 좀 다르지, 나는 아버지에게 뭐 그렇게 나는 배은망덕하게 그렇게 요구하며 사는 사람이 아니고 내가 허랑방탕한 생활한 사람도 아니잖아. 그런 생각이 강했습니다. 그런데 예수 믿고 30년이 넘었어야 비로소 내가 둘째 아들이라는 사실을 알게 됐습니다. 내가 탕자라는 사실을 알게 되었어요.
하나님이 이 이야기를 통해서 네가 the prodigal son이라는 것을 가르쳐 주셨습니다. 그런데 내가 prodigal son 탕자인데 그 탕자가 주 안에 돌아오기만 하면, 아버지께로 돌아오기만 하면 하나님은 그를 위한 가장 좋은 것을 예비해 주시고 하나님이 베푸는 그 잔치, 그 즐거움에 참여할 수 있도록 해주셨다는 거예요. 여러분, 우리가 탕자라는 사실을 발견하지 않으면, 내가 여전히 큰아들이고 장자라는 생각을 하게 된다면, 내가 아버지를 위해서 지금까지 뭔가 한 것이 있다라고 생각한다면, 나는 다른 사람과 다르게, 동생과 다르게 살아왔다라고 이야기한다면, 여러분은 그 공로 때문에 하나님의 잔치에 여러분은 들어갈 수가 없습니다. 하나님을 누릴 수가 없어요. 저는 어젯밤에 상당히 큰 충격을 또 받았습니다. 제 딸이 전화를 걸어와서 오늘 내일 예배 시간에 테스트모니 간증을 이렇게 요청을 받았다고 합니다. 간증을 어떻게 해야 되는지 저하고 나누기를 원했습니다. 그러면서 이야기를 하는데, 아빠, I am 고물. 나는 그 말이 무슨 말인지 몰랐어요. 고물? what 고물? 근데 가만히 생각을 해보니까 고멜을 말하고 있어요. 호세아서에 나타나는 고멜. 아빠, 내가 고멜이 맞지? 이렇게 말하는 거예요. 그게 무슨 말입니까? 아빠, 내가 하나님이 남편이고 나는 그 신부라고 아내라고 성경을 가르쳐 주는데 내가 고멜이라는 것을 하나님이 말씀하고 있는 거잖아. 그렇지 않나요? 틀렸나요? 제가 어안이 벙벙했어요. 전화를 끊고 털썩 주저앉아서 하나님, 나는 그런 고멜이라고 나는 생각을 못했는데요. 여러분, 성경은 바로 이때에 나에게 주시기 위해서 그때에 그들에게 먼저 말씀한 말씀입니다. 이게 나와 상관없이 하나님은 죄만 인간을 사랑하시는구나가 아니에요. 바로 나 같은 내가 바로 그 죄인이라는 거예요. 내가 바로 그 죽을 죄인이라는 거예요. 내가 도대체 나의 공로로, 나의 힘으로, 내 노력으로 하나님의 영광에 이룰 수 없는 그 죄인이라는 사실입니다. 그러나 우리가 그 죄인임을 고백하면서 하나님의 은혜로 내가 주의 자녀가 되었다라는 것을 확인하고 내 삶에서 돌아올 때에 하나님은 엄청난 은혜를 예비하고 있다는 거예요. 그 사람을 통해서 하나님 나라가 확장되게 하시겠다는, 그 삶을 통하여 하나님의 일에 동참시키시겠다는 거예요. 그 삶을 통해서 하나님의 구속 사역의 동반자로 세워 나가시겠다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 바로 죄 많은 인생이었고 500데나리온을 탕감받은 죄인이 바로 나라는 사실입니다. 마태복음에 따르면 우리는 1만 달란트 빚을 탕감받은 사람입니다. 1만 달란트 탕감을 받았기 때문에 1만 가지 10,000 reasons to give thanks to God, 10,000가지 감사 제목이 있는 사람들입니다. 여러분은 누구라고 생각하십니까? 여러분, 제가 말씀하는 것에 동의가 되십니까? 여러분, 마지막으로 여러분, 우리가 잘 아는 대로 누가복음 18장에서 17장입니까? 열문둥이 이야기가 나옵니다. 예수님께서 예루살렘과 사마리아 사이에 열문둥이가 예수님을 만나면서 고쳐달라고 합니다. 그때 예수님께서 말씀합니다. 자, 돌아가서 낫거든 제사장에게 보이라고 했습니다. 근데 열문둥이 중에서 다 나았는데 한 사람만 제사장에게 감사하러 왔습니다. 그 한 사람이 누구냐고요? 사마리아 사람이었다고 누가는 우리에게 분명히 밝혀주고 있습니다. 아닐 것 같은 사람. 하나님 백성 같지도 않은 사람. 여러분, 우리가 너무도 당연히 하나님 주신 은혜를 당연히 생각할 수 있다는 거예요. 여러분, 성경은, 복음서는 어표를 찌릅니다. 허를 찌릅니다. 네가 10명 중에 9사람이야, 9명이 아니냐. 네가 한 사람이 돼야 된다. 그 사마리아 사람, 인간 같지도 않고 세상에서 멸시와 천대를 받지만 그러나 감사하는 사람이 되어야 된다. 하나님은 우리로 하여금 너희들이 바로 사마리아 사람이고 너희들이 그 여인이고 너희들이 바로 둘째 아들이다. 그러니 감사해라. 감사할 것이 많다. 무조건 감사하라는 것입니다.
사랑하는 성도 여러분, 우리는 너무도 하나님 주신 은혜를 당연시할 때가 많습니다. 우리는 그런 사람이 되어서는 안 됩니다. 우리 모두 사마리아인이 되어야 하고 죄 많은 여인이 되어야 하고 둘째 아들이 되어야 합니다. 그들은 돌아왔습니다. 우리도 돌아오는 자가 되어서 하나님이 예비하신 그 즐거움에 모두가 기쁨으로 참여할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 안에 감사를 드립니다. 우리가 무엇이 간데 하나님께서 우리를